آج ہم اس سانحات سے بھرے ہوئے شہر میں پھر کھڑے ہیں ایک اور شاپنگ مال عرشی پلازا کے سامنے. یہ شہر جو گزشتہ 15 سال سے اس شہر کے باہر کے لوگوں سے چلایا جا رہا ہے. افسران سے لے کر عام اہلکار تک ان کا اس شہر سے تعلق نہیں ہے. اس شہر کے اس پاکستان کے واحد میٹروپولیٹن سٹی کے اندر اب سوائے رشوت کے ریٹ کے اور کوئی قانون موجود نہیں ہے. ان بلڈنگ کے کوڈز اور قوانین، دکانوں کے کوڈز اور قوانین لکھے ہوئے ہیں. ان پہ عمل درآمد ہونے کی ضرورت ہے. لیکن 15 سال سے آپ نے اپنے اس واحد میٹروپولیٹن سٹی کو جنگل بنا دیا ہے. اور جنگل کے بھی کچھ قانون ہوتے ہیں، یہاں پر پیسہ صرف قانون بن کے رہ گیا ہے. یہ جو قیمتی جانیں گئی ہیں، اس کا آج ہمیں وزیر اعلیٰ سندھ بتائیں کہ اس شہر کے لوگ اپنے شہیدوں، حادثات میں ہونے والے، جلنے والے، مارے جانے والے لوگوں کے حساب کتاب کے لیے کس کا گریبان پکڑیں. کراچی کے شہروں کو اس گریبان کا پتہ لگنا چاہیے جس نے 15 سالوں سے اس شہر کو ایک جنگل بنا کر رکھا ہے. تو پاکستان کا ضمیر یہ بھی جواب دے ہمیں کہ اس شہر کو جواب چاہیے کہ کون سا در ہے جہاں پر جا کے انصاف کی بھیک مانگے اپنے لوگوں کے لیے ہم. اس شہر نے ہزاروں اپنے بیٹوں کو ماورائے عدالت انہی شاہراہوں پہ اور سڑکوں پہ قتل ہوتے دیکھا ہے. اس شہر نے گزشتہ 15 سالوں میں پانی کے لیے، پیاس کے لیے، بھوک کے لیے، روزگار کے لیے جتنا ممکن ہے امن کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتے رہے ہیں. یہ ایک اور وکٹم ہے. کبھی انصاف اپنی مرضی سے قائم عمارتیں گرا دیتا ہے، کبھی انصاف اپنی مرضی سے اس شہر کے لوگوں کو دربدر کر دیتا ہے. کبھی یہ لاقانونیت اس شہر کے ایک کے بعد ایک. تھوڑے عرصے پہلے میلینیم مال میں بھی اسی شہر کے جوان بیٹے اس آگ نے نگل لیے. تو یہ پانچ اہل کراچی پھر اس شہر پہ قبضے کی خواہش کے نظر ہو گئے. اس شہر پر اہلکار نہیں، قابضین کا قبضہ ہے 15 سال سے. اور ہم انصاف مانگنے کے لیے 35 سال سے شہر کے واحد نمائندہ جماعت کے ذمہ داران کی حیثیت سے آپ کے کیمروں کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انتہا کے سارے پیمانے مکمل طور پر اپنی حد کو پہنچ چکے ہیں. ایسا نہ ہو یہ شہر مجبور ہو کر ان آئین کو، قانون کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کرے. تو درخواست یہ ہے کہ 15 سال کے بعد ایک جس حکومت کی وجہ سے یہ حالات تھے اب نہیں ہے وہ، لیکن وزیر اعلیٰ سندھ آئیں اور بتائیں کہ وہ انصاف کیسے دلائیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ، نگراں وزیر اعلیٰ سندھ آئیں اور کھل کے بتائیں کہ ان کے پاس کتنے اختیارات ہیں. دیکھیں، خالد بھائی نے کافی سنجیدگی سے روشنی ڈالی ہے کراچی کے حالات پر خاص طور سے. ویسے تو پورا صوبہ
गुज़िश्ता 15 सालों से जिस अताब में था उसके असरात अब भी बाकी हैं और आज भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वही अफराद हैं जो वज़ीर आला हाउस में भी रोज़ाना आते जाते दिखाई देते हैं। वही लेगेसी है, वही मामूलात हैं और उसी तरह सूबे को चलाया जा रहा है और इंसाफ की दूर दूर तक कोई तवक्को नहीं। अब हम ये आतिश ज़दगी का जो वाक़या है अर्शी अपार्टमेंट और अर्शी मार्केट में, इससे 5 कीमती जानें ज़ाया हुई, लेकिन उससे ज़्यादा यानी इंसानी जानों का तो कोई मोल नहीं, लेकिन जो मालो मता, लोगों की ज़िंदगी भर की कमाई और फिर घरों में जो सामान रखा था, ये लोग तो जैसे ही धुआं आया ज़्यादातर लोग तो अपने घरों से नीचे उतर कर आ गए। अब हुकूमत का, इंतज़ामिया का और MQM के अलावा किसी सियासी जमात का कोई रहनुमा या कारकुन यहाँ मौजूद नहीं, इंतज़ामिया मौजूद नहीं, कमिश्नर मौजूद नहीं, DC मौजूद नहीं, वज़ीर आला मौजूद नहीं, जो उनको दिलासा दे कि उनके घर का सामान महफूज है। उन्हें बहुत जल्द अपने घरों में एक एक करके फैमिली को ले जाया जाएगा और जो उनका माल मता है वो महफूज है, वो उन्हीं की अमानत है और उन्हीं को मिलेगा। इस बारे में कोई हुकूमत की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से तसल्ली देने वाला नहीं है। तो मसला ये नहीं है कि वो कहते हैं ना कि हादसे से बड़ा हादसा ये हुआ, लोग रुके नहीं हादसा देखकर। मसला ये है। और अब जो मुश्किल दरपेश है वो ये है कि जब घर की आग बुझी तो कुछ सामान बचा था जलने से, जब घर की आग बुझी तो कुछ सामान बचा था जलने से, सो वो भी उनके हाथ लगा जो आग बुझाने आए थे। अब आग बुझाने का इंतजाम नहीं, लोगों को अभी नीचे बैठे हुए इनकी आबादकारी कहाँ है? दुकानें जो बंद हैं, अभी तो RJ मॉल की दुकानें बंद हैं, वो दुकानें नहीं खुली, वो तबाहाल हैं, बर्बाद हैं, उनको कैसे आबाद करेंगे? ये सवालात सिर्फ हुकूमत से नहीं बल्कि रियासत से भी हैं। लोग तंग आ रहे हैं, बेजार हो रहे हैं। वो मुल्क से जो उनकी वाबस्तगी है वो बेगाने हो गए हैं, ला ताल्लुक हो गए हैं। उनका ना मुल्क से ताल्लुक रहा, ना सूबे से, ना शहर से। ये लोगों को बेहिस बनाया जा रहा है, ये माशरा तबाह बर्बाद किया जा रहा है। अल्लाह के वास्ते कोई हमारी आवाज़ सुने, कराची वालों की आवाज़ सुने। देखिए, हम एक बात हम तो ये कि यहाँ पर अनीस कायम खानी भाई भी सारी रात तकरीबन रहे हैं, रऊफ सिद्दीकी भाई भी रहे हैं, मोहित भाई, रेहान, हमारी पूरा सेक्टर रहा है, MQM के कारकुनान भी रहे हैं। ऐसा लग रहा था हम अजनबी शहर में। यहाँ पे किसकी हुकूमत है? किससे अपने लोगों के लिए हम मांगे? ये सारे लोग, ये सारे जाने पहचाने चेहरे, इनको अपने लोगों से जो हादसे में जख्मी हुए हैं, जो हादसे का शिकार हुए हैं, जिनके लोग आज कल एक जली हुई लाशों की शक्ल में यहाँ से निकले हैं, उन तक अगर इनको नहीं पहुँचने दिया गया तो फिर बात कैसे बनेगी? ऐसे कोई छोटा सा हादसा कोई बहुत बड़े साने में तब्दील हो सकता है। जनाब आली रवैयों से, कब्जे का रवैया मत रखें शहर से। अनिल भाई को बात करेंगे।